Please mark your attendance. Then our first portion is my body is our first portion. This portion discussed about our body parts and sense organs. Okay, about the body parts and our different sense organs. Okay, the first one is my body has many parts. The first page of this portion is discussed about our body parts. We have different body parts. Which are our body parts, Abdul Hadi? Abdul Hadi, can you hear me? Miss. Okay. Can you say about your body parts? How many body parts and which are the body parts do you have? Yes, Miss. Okay. ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ബോഡി പാർട്സ്? നമ്മുടെ ബോഡി പാർട്സിന്റെ പേരൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ വിത്ത് ആക്ഷൻ. ഏതൊക്കെ പാർട്സ് ആണെന്ന് തൊട്ട് കാണിച്ച മിസ്സിനെ. Okay. Nose. Okay, fine. Abdul Hadi, നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് പഠിക്കണേ മോനെ. Okay. Then body parts ഒക്കെ നമ്മള് കുറേ നാളുകളായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ? കഴിഞ്ഞ വർഷവും ആദ്യത്തെ LKG, UKG ഒക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് ബോഡി പാർട്സ് പഠിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോ ഇത്തിരി കൂടെ നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ പഠിക്കണം കേട്ടോ. Then ഗോഡ്വിൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ മോനെ, ഗോഡ്വിനെ ഏതൊക്കെ ബോഡി പാർട്സ് ഉള്ളത് തൊട്ട് കാണിച്ചിട്ട് പറയാ ഓരോന്ന് ഏതൊക്കെയാണെന്ന്. Head. Eyes. എവിടെ ഗോഡ്വിന്റെ ഹെഡ് എവിടെ? ടച്ച് യുവർ ഹെഡ്. ഓക്കെ. Head. Eyes. Nose. Ear. Tongue. Mouth. Stomach. Stomach എവിടെ? Stomach. Elbow. Hand. Fingers. Chest. Foot. Okay. Okay, fine. So, look at your textbook. Head. Touch your head. What's your head? Head. Eye. Then ear. Thumb. Fingers. Hand. Nose. Neck. Chest. Stomach. Elbow. Arm. Leg. Knee. Toes. Foot. So, ഇത്രയും ബോഡി പാർട്സ് ആണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ? കുറേ ഉണ്ട് അല്ലേ? കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് കുറച്ചായിരുന്നു അല്ലേ? ഈ വർഷം എന്താണ് നമ്മുടെ മുഴുവൻ ബോഡി പാർട്സ് ഏകദേശം മുഴുവൻ ബോഡി പാർട്സ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? സോ അതിൽ കൂടുതലൊന്നും നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനില്ലല്ലോ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് the different activities of our body parts. So first one is we use our dash to hold things. Which body part do we use to clap? Which body part? Lakshmi, which body parts do we use to clap? Hand. Hand. Okay, our hand we use to clap and write. Okay, our hands we use our hands to clap and write. Okay, എഴുതാനും clap ചെയ്യാനും ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബോഡി പാർട്ട് ഏതാണ്? നമ്മുടെ hand ആണ്. So we use our hands to hold things and to write and clap. So hold things, already we use our hands to hold things, then clap and write. Okay, three uses of our hands is given here. Which are they? We use our hands to hold things. Okay, hold things and write and clap. These are the three uses of our hands. Okay, so many uses are there and only three uses are given in your textbook. Which are they? We use our hands to
hold thing, write and clap. So then next one, we use our dash to walk, jump and run. Which body parts we use to jump, run and walk? Which body parts do we use to walk? Adinad. Adinad. Okay. Walk, Hmm. walk, run, Which body jump, part? Yes. jump, Every- run, Listen here. Which body parts do we use to walk, jump and run? Which body part? leg, Leg. നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം കേട്ടോ. വൈകുന്നേരമാണ് എക്സാമേ, മറന്നുപോയത്. So we use our leg to walk, run and jump. അതുകൊണ്ടാണ് മിസ് ഇപ്പൊ റിവിഷൻ ചെയ്യുന്നേ. ആരൊക്കെ പഠിച്ചു റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നോക്കട്ടെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും, നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാത്തവര് വൈകുന്നേരം എക്സാം ആകുമ്പോഴേക്കും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് മിസ് വൈകുന്നേരം എക്സാം വെച്ചത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കുറച്ച് സമയം ഫ്രീ ആവും അല്ലെ. പെട്ടെന്ന് എക്സാം എഴുതി കഴിയുന്നവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ബാക്കിയുള്ള ടൈമിൽ കളിക്കാം. നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിന്റെ ടൈം ആണല്ലോ, 4:45 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താല് പെട്ടെന്ന് എക്സാം സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാം, പിന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ സമയം നമുക്ക് കളിക്കാനുണ്ട്. രാവിലെ ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, പിന്നെ വൈകുന്നേരം ക്ലാസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. സോ എന്ത് ചെയ്യാ, വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്കും പഠിക്കാത്തതോടൊപ്പം നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. സോ we told about our two body parts. Then we use our hands. We use our hands to, what are the uses of our hands? Drishya, what are the uses of our hands given in your textbook? Okay. Uses of hands. What are, Drishya, listen here. What are the uses of our hands? എന്തൊക്കെയാണ്, എന്തിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൈകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? We uses our hands to hold things, write and clap. മിസ് പറഞ്ഞു കുറെ യൂസസ് ഉണ്ടല്ലേ. നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എന്താണ് 3 യൂസസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അത് എന്തായാലും പഠിക്കുക. ഭക്ഷണം കഴിക്കാനൊക്കെ നമ്മൾ കൈകൾ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ്, അതും ഹാൻഡിന്റെ യൂസസ് ആണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, നമ്മള് ഹോൾഡ് തിങ്സ്, മെയിൻ ആയിട്ട് എന്താണ്, ഹോൾഡ് തിങ്സ് ആണ് അല്ലെ. വസ്തുക്കളൊക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി, ഫുഡാണെങ്കിലും അതൊക്കെ വാരി പിടിച്ച് കഴിക്കാനൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ, കൈയായി യൂസ് ചെയ്യാം. സോ we use our hands to hold things and write and clap. എഴുതാനും ക്ലാപ്പ് ചെയ്യാനും വസ്തുക്കളെ തിങ്സിനും ഒക്കെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഹാൻഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, Drishya, listen here. Okay, where are you going? Then next one, we use our legs to walk, jump and run. Okay, use our legs to walk, jump and run. Okay, ഓടാനും ചാടാനും നടക്കാനും ഒക്കെ നമ്മൾ ലെഗ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. Then next one, it's about 5 friends. 5 friends. Okay, who are the 5 friends, Avedya? Which body parts is called 5 friends? eyes, ears, tongue, skin. Yes. Nose. Eyes, ear, nose, tongue and skin are called 5 friends. Okay, 5 friends. And which is the another name of 5 friends? What is another name? 5 friends is also called 5 friends. 5 friends means what is Ishan? 5 friends. Sense organs. Yes, 5 friends is also called our sense organ. അത് നമ്മുടെ സെൻസ് ഓർഗൻസ് കൂടിയാണ് അല്ലേ.
എന്താണ് സെൻസ് ഓർഗൻസ് Yes. വെച്ചാല് നമ്മള് ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾക്കും അല്ലെ നമ്മുടെ ഐസ് നമ്മൾ കാണാൻ വേണ്ടിയാ യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെ കണ്ണ് എന്തിനാണ് നമുക്ക് കാണാനാണ് അല്ലെ ദെൻ ഇയർ ചെവി എന്തിനാണ് കേൾക്കാനാണ് നോസ് എന്തിനാണ് സ്മെല് ചെയ്യാനാണ് സോ ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ 5 ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ബോഡി പാർട്സിനെയാണ് which are 5 friends eyes ear nose tongue and skin is called 5 friends 5 friends is also called the sense organ of human body okay sense organs which are the sense organs and 5 friends both are same and which are the sense organs our eyes, ears, nose, tongue, and skin is called 5 friends and also sense organs of human body. Okay. And the uses of our sense organs. Which are the uses of our sense organ? Which are the uses of sense organ? Our eyes help us to see. Our eyes help us to see the things and see the world okay our eyes we use our eyes to see the things and the world around us okay നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ഈ ലോകം കാണാനാണ് നമുക്ക് കണ്ണല്ലേ കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്തൊക്കെ കാണാം നമ്മുടെ അച്ഛനെയും അമ്മേനെയും കാണാം ടീച്ചേഴ്സിനെ കാണാം നമ്മുടെ ബ്രദറിനെയും സിസ്റ്ററിനെ ഒക്കെ കാണാം മരങ്ങളും ചെടികളും പൂക്കളും വെള്ളവും മഴയും ഇടിയും മഞ്ഞും ഒക്കെ കാണാൻ നമുക്ക് എന്തിനാണ് കണ്ണ് വേണം അല്ലേ സോ our eyes used to see help us to see okay then our ears ear is another sense organ there are 5 sense organs eyes ear nose tongue skin are the 5 sense organs and we use our eyes to see the things and see the world around us and then ear Devapriya listen here our ear we use our ears to Samajna we use our ears for what എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ചെവികൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോളെ Here. yes our ears help us to hear the sound അല്ലേ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഇയേഴ്സ് another sense organ then our nose help us to smell മണക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അല്ലേ മണക്കാനും പിന്നെ എന്താണ് ബ്രീത്ത് ചെയ്യാനും ഒക്കെ നമുക്ക് നോസ് വേണം നല്ല സ്മെല്ല് ചെയ്യാൻ അല്ലേ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ല ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോ അതിന്റെ സ്മെല്ല് വരാൻ പിന്നെ പൂക്കളുടെ സ്മെല്ല് അല്ലേ പിന്നെന്താണ് നല്ല സ്പ്രേയുടെയും അത്തറിന്റെയും അങ്ങനെ പെർഫ്യൂംസിന്റെ ഒക്കെ സ്മെല്ല് അറിയാം അല്ലെ നല്ലതും ചീത്തയുമായ എല്ലാ സ്മെല്ലും നമ്മൾ അറിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് using our nose with the help of our nose okay then next one is our tongue എന്താണ് മോനെ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ എന്താ മോനെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ Nothing. ഓക്കെ അതിനകത്ത് കൈ ഇങ്ങനെ വേവ് ചെയ്തപ്പോ മിസ് എഴുതി എന്തോ പറയാനുണ്ടെന്ന് സോ our tongue next one is our tongue help us to taste good and bad taste also okay നമ്മുടെ tongue എന്തിനാണ് നമ്മൾ നല്ലതും ചീത്തയുമായ എല്ലാ ടേസ്റ്റും നമ്മൾ അറിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് with using our tongue അല്ലേ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫുഡ് ഐറ്റം ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചീത്തയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാ യൂസിങ് അവർ tongue നമ്മുടെ നാവ് വെച്ച് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് അല്ലേ സോ our tongue we used to taste the last one our skin help us to feel നമ്മുടെ സ്കിൻ ആണ് നമ്മൾ എന്തിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലേ അതായത് നമ്മൾ ഒരു എന്താണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻസെക്ട് നമ്മളെ ബൈറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇറ്റ് മേ ബി എ മോസ്കിറ്റോ ഓർ എനിത്തിങ് അല്ലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻസെക്ട്
ഒരു കൊതുകോ ആൻഡോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ബൈറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മളത് അറിയുമ്പോഴെങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിലാണ് നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യുക അല്ലെ? നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ അത് ഫീൽ ചെയ്യും അല്ലെ? നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും വേദനിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അറിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നല്ല തണുപ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ചൂടാണ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെ അറിയാം? വിത്ത് യൂസിങ് അവർ സ്കിൻ ഹെൽപ്പ് us ടു ഫീൽ. നമ്മൾ ഫീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ സ്കിന്ന് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? സോ these are the 5 friends and these are the sense organs of human body, and there are 5 sense organs in human body. Which are they? They are eyes. Say with me, which are the 5 sense organs? Eyes, ear, nose, tongue, then skin. These are the 5 sense organs. Okay. So the next portion, our second portion, the food we eat. It's about different kinds of food we eat, and it also studies about the importance of food. Okay, and also good food habits are given there. So we have food when we feel, when we have food, when we want to eat food, when we eat food, when we are hungry, we feel very hungry, we eat food. നമുക്ക് വിശക്കുന്നു എന്ന് തോന്നുമ്പോഴല്ലേ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക? മുഹമ്മദ് സാദ് ആണോ? Listen here. Okay, then there are some importance of food. There are some importance of food and the uses of food. Which are the uses of food, Devapriya? Can you say some uses of food? Food നമ്മളെ എന്തിനൊക്കെയാ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നേ? Food help us to grow. Yes, food help us to grow. And the next one? Food help us grow and healthy. Strong and healthy. Strong and healthy. Food gives us energy to work and play. Yes, food gives us energy to work and play. So these are the 3 importance and the 3 uses of food. Which are they? Food help us to grow, and food makes us strong and healthy. Food gives us energy to work and play. Energy to work and play. There are mainly 3 kinds of food. Which are they? Body building food, energy giving food, and protective food. Okay, kinds of food. Then നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഈ 3 കൈൻഡ്സ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതെന്താണ് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട്. എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാല് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഫുഡ്, ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഫുഡ് ഉണ്ട്, പലതരത്തിലുള്ള ഫുഡ് ഉണ്ട്. ഫുഡിനെ ഇങ്ങനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ there are different kinds of food. There are 3 kinds of food. Which are they? Body building food. The first category of food is body building food. So look at your textbook. Milk, fish, egg, and pulses help us to grow. So this food is called body building food because the Shamil Unais, what are you doing there, Shamil? Please be seated there. Okay. Milk, fish, egg, and pulses are called body building food because this would help us to grow our body. നമ്മുടെ ശരീരം വളരാൻ വേണ്ടി, നമ്മുടെ ബോഡിനെ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫുഡാണ് ഏതൊക്കെ? അബ്ദുൽ ഹാദി, പ്ലീസ് ടേൺ ഓൺ യുവർ വീഡിയോ. ഓക്കെ, നമ്മള് എന്ത് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ബോഡിനെ വളരാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷണത്തിനെയാണ് ബോഡി ബിൽഡിംഗ്. നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ ബോഡി ബിൽഡിംഗ് എന്താണ്? ശരീരത്തിന് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫുഡ് അല്ലെ, നന്നായിട്ട് വളരാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫുഡ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിക്കോ. ചിലപ്പോ മിസ് പറയുന്നതിൽ എന്താണ് എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചവർക്ക് നന്നായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, നമ്മുടെ മിൽക്ക്, ഫിഷ്, എഗ്, pulses help us to grow. So
This food helps us to grow because this food is called the body building food. ഇതിനെ നമ്മൾ body building food എന്ന് പറയും കേട്ടോ. നമ്മളെ വളരാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫുഡിന്. നൈജൽ ഭയങ്കര അലമ്പാണല്ലോ അവിടെ. അടങ്ങിയിരിക്കുന്നേ ഇല്ലല്ലോ ഇന്ന്. Listen here, okay. Fruits and vegetables keeps us healthy. The fruits and vegetables we eat keep us healthy because it is called a protective food. That means healthy means എന്താണ്? ആരോഗ്യത്തോടെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ആരോഗ്യത്തോടെ നിൽക്കാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബോഡിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്നല്ലേ? അസുഖങ്ങളൊന്നും വരാത്ത അവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ ബോഡിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? Fruits and vegetables is a healthy food. It is called a protective food also. Okay. ഇതിനെ ആക്ച്വലി പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഫുഡ് എന്നാണ് പറയാ. നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ആവുമ്പോൾ ഇതിന്റെ പേരടക്കം നമുക്ക് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാനുണ്ട്. ഈ വർഷം എന്താണ് ജസ്റ്റ് അത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഏതാണ്? ഹെൽത്തി ഫുഡ്. സോ ദിസ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഹെൽത്തി ഫുഡ് ഓൾസോ കോൾഡ് ദ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഫുഡ്. ഓക്കെ. ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് കീപ്സ് us healthy because it protect our body. So it is called the protective food. Then last, rice, sugar, butter, chapati and bread etc. are the energy giving food. This food gives us energy. So it is called the energy giving food. So three kinds of food are there: body building food, protective food and energy giving food. Okay, is it clear? And which are the body building food? Which are the body building food, Shamil? Which are the body building food, Shamil Unay? Unmute ചെയ്തേ പെട്ടെന്ന്. Okay. Please close your textbook. Please close your textbook and answer me. Look at me and answer which are the body building food. What are you doing there? What are you doing there? I told you your exam is very important. ഞാൻ ഇന്നലെ നിങ്ങളോട് കഴിഞ്ഞ ദിവസമേ പറയുന്നുണ്ട്, കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പോലെയല്ല, ഇനി എന്താണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട്. എക്സാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഇത്തവണ ഗൂഗിൾ ഫോം ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. ഫസ്റ്റ് പീരിയോഡിക് എക്സാം, പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ എക്സാം എന്തായാലും ഗൂഗിൾ ഫോമിൽ നടത്തില്ല. മിക്കവാറും അത് എന്തായിരിക്കും, സൂമിൽ കയറിയിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന മെത്തേഡ് ആയിരിക്കും. സോ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പോലെയല്ല, വേർഡ് അല്ല, സെന്റൻസും പാരാഗ്രാഫും ആണ് ഈ വർഷം എഴുതേണ്ടത്. മിസ് ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ റിവൈസ് ചെയ്യുമ്പോ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണ്ടേ? So our body building food is milk, fish, egg and pulses are called body building food. Okay. Then which are the protective food, Nigel? Which is called a healthy food and which are the protective food, Nigel? ഏതാണ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഫുഡ്? നമ്മുടെ ബോഡിനെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് വെക്കുന്ന ഫുഡ്. Fruits and vegetables. ഏതാണ്? ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ്. ഓക്കെ. Fruits and vegetables. Okay. Fruits and vegetables is healthy and it is called a protective food. It protect our body from different diseases. Okay. So it is called the protective food. Then rice, sugar, butter, chapati and bread are called, which are the energy giving food, Gatri? Which are the energy giving food? Chapati, rice, sugar, butter and bread. Okay, these are Plus energy. It gives us energy because of this called energy giving food. ഇത് നമുക്ക് എനർജി തരുന്നുണ്ടല്ലേ, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ എനർജി ഗിവിംഗ്
food എന്ന് പറയുന്നു. Then where is this food comes from? So listen once again. Our time is over. Only 1 minute is left here. So study well and prepare well for your exam. Miss നോക്കും എല്ലാവർക്കും എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് മാർക്സ് ഉള്ളത്, നന്നായിട്ട് ഉണ്ടോന്നൊക്കെ നോക്കും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ, നന്നായിട്ട് കറക്റ്റ് ആൻസർ തന്നെ നോക്കിയിട്ട് മാത്രം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം. എല്ലാവരും മുഴുവൻ മാർക്കും സ്കോർ ചെയ്യാം. പഠിക്കാതിരിക്കരുത്, ഗൂഗിൾ ഫോം ആണെന്ന് കരുതി സെമിസ്റ്റർ എക്സാംസ് ഒക്കെ എന്തായാലും നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന മെത്തേഡിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഇപ്പോഴേ നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താലേ ആ ടൈം ആകുമ്പോഴേക്കും നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. സോ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക, മുഴുവൻ മാർക്കും എല്ലാവരും വാങ്ങിക്കുക. എന്തെങ്കിലും